چلتے چلتے مقام صحابہ میں جب پہنچے، ایک پیڑ کے نیچے آقا تشریف فرما ہوئی۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، آقا اپنے سر مقدس کو حضرت علی کے گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے، آرام کرنے لگی۔ اتنے میں نماز عصر کا وقت نکل چکا۔ محبت دیکھی علی کو رسول سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کے نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ نماز کی کثرت سے تبلیغ کرنے والا آج کے زمانے کا اگر طارق مسعود ہوتا یا محمد علی انجینئر ہوتا یا اشرف علی تھانوی غدار نبی اسماعیل دہلوی دشمن نبی ہوتا تو کہتا ہے نبی آپ اٹھ جائیے، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، پہلے مجھ کو نماز پڑھنے دیجیے، آپ اپنے سر کو اٹھا لیجیے۔ لیکن علی صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو علی نے فیصلہ کیا، سوچا اگر میں نماز کے خاطر رسول کو جگاؤں تو آقا کی محبت میں خلل واقع ہو جائے گی، آرام میں خلل واقع ہو جائے گی، اور اگر میں رسول کی محبت کو دیکھوں تو نماز عصر قضا ہو جائے گی، کروں تو کروں کیا؟ تو علی نے فیصلہ کیا، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ علی نے فیصلہ کیا اگر نماز قضا ہو جائے گی تو اس قضا نماز کو میں ادا کر پاؤں گا، لیکن رسول کی محبت اگر قضا ہو گئی تو ادا نہیں۔ حضرت علی نہیں جگائے۔ جب رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، میرے عزیزو، جب نبی کی آنکھ کھلی تو رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تم نے نماز عصر ادا کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں نے ادا نہیں کی، آپ آرام کر رہے تھے، میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو جگاؤں اور آپ کے آرام میں خلل واقع کروں۔ محبت کو دیکھو، علی کی محبت کو دیکھو۔ ارے علی نے اس قدر محبت کیا، اس قدر محبت کیا، اس قدر محبت کیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ اگر کوئی ہے تو حضرت علی ہے، حضرت علی ہے۔ میرے عزیزو، تو علی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا۔ تو جب حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کر پائی، تو میرے آقا نے پوچھا علی عصر کی نماز کو تم قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ امتی آپ کی ہوں تو قضا کیسے پڑھوں؟ قضا کیسے پڑھوں؟ چونکہ علی بھی جانتے تھے کہ اگر امینا کے لال سورج کے جانب اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آئے گا اور میری نماز ادا ہو جائے گی۔ علی پہلے بھی یہ بھی سوچ کر نہیں جگائے تھے، برکاتی حضرت علی کے فکر و نظر کو ہزاروں سلام پیش کرتا ہے۔ علی کی نظر دیکھو، علی کی سوچ دیکھو کہ حضرت علی نے فیصلہ کر لیا تھا اور دیکھ بھی لیا تھا کہ اگر
मैं इस वक्त नबी को नहीं जगाया तो नबी की आराम मुकम्मल हो जाएंगी, और मेरी नमाज अगर कजा हो गई तो मैं कजा नहीं पढ़ूंगा, चूंकि मेरे गोद में, मेरे ज़ादों में अगर किसी का सर है तो किसी और का नहीं, ना आदम का है, ना नूह का है, ना ईसा का है, ना मूसा का है, ना दाऊद का है, ना जकरिया का है, ना यहया का है, ना इब्राहिम का है, ना इस्माइल का है, ना 1,24,000 अंबिया किराम का है। अगर मेरे सामने पर किसी का सर है तो उनका सर है जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जो आदम के सरदार हैं, नूह के सरदार हैं, ईसा के सरदार हैं, मूसा के सरदार हैं, दाऊद के सरदार हैं, जकरिया के सरदार हैं, यहया के सरदार हैं, यूनुस के सरदार हैं, और हजरत इब्राहिम के सरदार हैं, इस्माइल के सरदार हैं, ईसा के सरदार हैं, मूसा के सरदार हैं। तमाम कायनात के सरदार का सर मेरे गोद में है। मैं जानता हूं कि वो इमामुल अंबिया जब अपनी उंगली से इशारा फरमा देंगे तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, मेरी नमाज अदा हो जाएगी। जब हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह उम्मती आपकी हो तो कज़ा कैसे पढ़ो, तो रसूल कौनैन आमिना के लफ्ज़ जिगर इमामुल अंबिया सारी कायनात के सरदार मालिक के बहरोबर हाकिम खुशखुतर साहिब इन्ना अपना कर कौसर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत बारगाह खुदावंदी में उठ गया। रब की बारगाह में आमिना के लाल दुआ करते हैं या इलाहल आलमीन, अली तेरे और तेरे नबी के इताअत में था, उसकी असर की नमाज कज़ा हो गई है। एक परवरदिगार, एक अल्लाह के कायनात हजरत अली के लिए डूबा हुआ सूरज को पलटा दे। नबी का दुआ करना था, आमिना के लाल का दुआ करना था। डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आया। कहां ठहरा? जहां से नमाज असर का वक्त शुरू होता है वहां आकर सूरज रुक गया, वहां आकर सूरज ठहर गया। ऐ रसूल कौन के परवानों, आफताब रिसालत के दीवानों, कभी तुमने देखा है ऐसा नबी जो डूबा हुआ सूरज को पलटा दे? क्या तुमने आदम के अंदर वो ताकत देखी? क्या तुमने नूह के अंदर वो ताकत देखी? क्या तुमने ईसा के अंदर वो ताकत देखी? क्या तुमने मूसा के अंदर वो ताकत देखी? क्या तुमने शीश के अंदर वो ताकत देखी? क्या तुमने जकरिया के अंदर वो ताकत देखी? क्या तुमने 1,24,000 अंबिया मुरसलीन के अंदर वो ताकत देखी कि डूबा हुआ सूरज को पलटा दे? अगर किसी नबी ने डूबा हुआ सूरज को पलटाया है तो आमिना के लाल है, अब्दुल्ला के नूर नजर है, सारी कायनात के सरदार है, अहमद मुख्तार है, इमामुल अंबिया है कि जब सारी कायनात के सरदार अपने दस्त नबूवत को बारगाह खुदावंदी में उठा दे और अपने नबूवत वाली जबान को हिला दे, रब से दुआ कर दे, तो रब तबारक तआला अपने महबूब की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक तआला ने आमिना के लाल की दुआ को कबूल फरमाया और डूबा हुआ सूरज को फिर से पलटा दिया। इसी हदीस पर जब ताहिर बरेली सुन्नियों के ताजदार, पेशवाए सुन्नियत, रहबरे सुन्नियत, पासबान अजमत रसूल, पैकर इश्क़ वफ़ा, आशिक़ महबूबे किबरिया, आला हजरत अज़ीमुल बरकत, कातिए कुफ्र व बिदअत, समंदर इल्म हिकमत, आयत मिन आयातिल्लाह, मौजिज़त मिन मौजिज़ातिन नबी, अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान, वह रजा जो मीठे हैं, मीठे रजा है, मेरे सोहे रजा, अच्छे रजा, सबके रजा की नजर जब इस हदीस पर पड़ती है तो इश्क़ रसूल की समंदर में गोताज़न होकर अपने कलम को हरकत देते हैं और यूं नगमा संजी करते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख लिए कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बतती है कौनैन में
نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہو گیا ہوگا، جو ان سے مستغنی ہوا۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلام کے اعتبار سے اشرف علی تھانوی جہنمی ہے، اسماعیل دہلوی جہنمی ہے، رشید احمد گنگوہی جہنمی ہے، اور خلیل احمد امبیٹھی جہنمی ہے، مرزا علی محمد جہنمی ہے، طارق مسعود جہنمی ہے، طارق جمیل جہنمی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا